بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اسلامی حجاب یعنی عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ عورت اور مرد میں اگرچہ بہت ساری باتیں کامن ہیں، لیکن ان میں کچھ خاص امتیازات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک لطیف، نازک، حسین و محبوب ہستی بنایا ہے۔ جب مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس لطیف نازک ہستی کی تمام خوبیاں اور رعنائیاں صرف اس کی ذات تک محدود رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اپنی ساری خوبصورتی، مشہود، ناز، شوخی و دلیری صرف اپنے شوہر کے لیے مخصوص کر دے اور غیر مردوں سے مکمل اجتناب برتے۔ مرد بہت غیور ہوتا ہے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی پر نظر ڈالے یا اس سے تعلقات اور میل جول قائم کرے، اس سے باتیں کرے، اس سے ہنسی مذاق کرے، اور اس قسم کی باتوں کو وہ اپنے جائز حق پر ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ اور وہ اپنی وائف سے توقع رکھتا ہے کہ اسلامی لباس اور پردے کا لحاظ کرے، شرعی اصولوں اور اخلاقی قوانین کی پابندی کر کے اور اسلامی شرم و حیا اور متانت سے کام لے کر اپنے شوہر کی اس جائز خواہش کی تکمیل میں اس کی ہیلپ کرے۔ ہر مومن غیرت مند مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس کی بیوی اس اسلامی اور سماجی فریضے پر عمل کرتی ہے تو وہ بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے خاندان کی ضروریات مہیا کرنے کی فکر میں پوری توجہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی محبت و پاکیزگی اس بات کا سبب ہے کہ وہ بھی غیر عورتوں پر توجہ نہ دے۔ لیکن اگر مرد دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسلامی لباس اور حجاب کا لحاظ نہیں رکھتی اور اپنے حسن اور خوبصورتی کی غیر مردوں کے سامنے نمائش کرتی ہے اور ان سے تعلقات قائم کرتی ہے تو وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنی حق تلفی سمجھتا ہے۔ ایسے مرد ہمیشہ پریشان اور بدگمانی کا شکار رہتے ہیں اور اپنے خاندان سے ان کی محبت و انسیت رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے۔ معاشرے اور خواتین کی بھلائی اسی میں ہے کہ عورتیں اپنے حسن کی نمائش غیر مردوں کے سامنے قطعاً نہ کریں۔ پردے کی پابندی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، مومن عورتوں سے کہو غیر مردوں کے سامنے اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی خوبصورتی اور بناؤ سنگھار کے مقامات کو غیروں پر آشکارا نہ کریں، سوائے ان اعضاء کے جو فطری طور پر آشکارا ہیں، جیسے ہاتھ اور چہرہ۔ اپنے دوپٹوں سے اپنے سینے کو اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ اپنی زینت اور جمال کو سوائے اپنے شوہر، اپنے باپ اور شوہر کے باپ، دادا، اپنے بیٹوں، اپنے شوہر کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھانجوں اور اپنے بھتیجوں کے اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ جی ہاں، اسلامی لباس اور پردے کی پابندی کرنا مختلف لحاظ سے خود عورتوں کے لیے نفع ہے۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے نمبر پر سماج میں اپنے وجود کی قدر و منزلت اور مقام کی بہتر طریقے سے حفاظت کی جا سکتی ہے اور اپنے آپ کو غیروں کی بری نظروں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، خواتین اسلامی لباس اور پردے کا لحاظ کر کے اپنے شوہر کی نسبت اپنی محبت اور وفاداری کو بہتر طریقے سے پایہ ثبوت تک پہنچا سکتی ہیں اور اس طریقے سے خاندان میں سکون، چین اور محبت کا ماحول پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہیں اور بدگمانی اور اختلافات پیدا ہونے کے امکانات کی روک تھام کر سکتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں کہیں
कि बेहतर तरीके से शोहर का दिल जीत सकती हैं और अपने मुकाम और मर्तबा की हिफाजत कर सकती हैं। तीसरे नंबर पर इस्लामी हिजाब का लिहाज करके गैर मर्दों की नाजायज लज्जत अंदोजियों की रोकथाम कर सकती हैं और इसके जरिए खानदान के इख्तलाफात और बदगुमानियों को कम करके उनके बाहमी ताल्लुकात को बेहतर और मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। चौथे नंबर पर इस्लामी लिबास और पर्दे के जरिए आप जवान नस्ल और गैर शादीशुदा मर्दों की कि जिनकी शादी का इम्कान नहीं है बेहतरीन तरीके से हेल्प कर सकती हैं और जवानों की आसाबी कमजोरियों, फहाशियों और बदउनवानियों को कि जिनके बुरे नताइज का खुद औरतों को भी शिकार होना पड़ता है, इसको रोकथाम कर मुकम्मल तौर पर बंद कर सकती हैं। पांचवें नंबर पर क्योंकि इस्लाम औरत की मखसूस सलाहियतों से आगाह है और उसको समाज का एक अहम रुकन तसव्वुर करता है, लिहाजा मुआशरे की पाकीज़गी या बेरा रवी की जिम्मेदारियों में उसे शामिल समझता है। इसलिए इस्लाम औरत से चाहता है कि वो अपनी इस अजीम जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बुर्दबारी से काम ले और अपने इस्लामी हिजाब करे, अपनी मिल्लत की अजमत, सरबुलंदी और इस्तेहकाम के लिए कोशा रहे। इस बात पर यकीन रखे कि इस अजीम फरीजे के सरंजाम दही पर उसको खुदावंद आलम की जानिब से बेहतरीन जजा और इनाम अता किया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप अपने शोहर का या अपनी बीवी का एतमाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने खानदान का सुकून और चैन मकसूद है, तो आप वाकई अपने मुआशरे की खवातीन की बहबूद और फलाह की ख्वाह हैं। अगर जवान नस्ल की नफ्सियाती सलामती और उसकी लफ्ज़शों और बेरारवियों को रोकने की फिक्र में हैं, अगर आप चाहते हैं कि औरतों को मर्दों को रिझाने और उनको फरेब देने जैसी बुरी आदतों से रोकें, और अगर आप अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं और एक मोमिन वफादार खातून की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इस्लामी हिजाब की हमेशा पाबंदी करें और अपनी जीनत और जेब और बनाओ संघार को गैरों पर जाहिर न करें। खा आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों के दरमियान हो या घर से बाहर मेहमानों की महफिल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शोहर के भाई, शोहर के भांजे भतीजे, आपकी नंदों के शोहर, आपके अपने बहनोई, आपके फुफा खालू, आपके खालाजाद, आपके मामूजाद, आपके फूफीजाद, आपके चचाजाद भाई, ये सब ना महरम हैं। इन सब से पर्दा करना वाजिब है। अगर आप इन सब के सामने अपने हिजाब का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप गुनाहों की भी मुर्तकिब होंगे और अपने शोहर के दिल में भी आप रंज पैदा कर देंगी। मुमकिन है आपका शोहर मुंह पर कुछ ना कहे, लेकिन यकीन रखिए ये चीजें उसकी रंजीदगी का बायस बनेगी और आपके खानदान की सलामती को सदमा पहुंचने का सबब बन सकती हैं। अलबत्ता आपके अपने बाप, आपके भाई, भांजे भतीजे, आपके शोहर के बाप महरम हैं, उनसे पर्दा नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र जरूरी है कि बेहतर होगा कि उनसे भी एक हद तक लिहाज करें और इस आराइश और लिबास के साथ जो आप मखसूस तौर पर अपने शोहर के लिए पहनती हैं, उनके सामने वो पहनकर आप न जाएं। अगरचे शर्म जायज है, लेकिन बाज मर्दों को यह भी गवारा नहीं, लिहाजा उनके दिली सुकून की खातिर और अपने खानदान की सलामती और बका के लिए बेहतर यही है कि इसका ख्याल रखा जाए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।